A very good morning, my dear children. How are you? Are you happy? Are you studying? Okay, hope you are fine and happy. Let's start today. Politics lesson 3. How the state government works. In the last class, we had studied federalism. Or we have three levels of government. They are government at the central level, state level and Panchayati Raj is the third level of government. In India, there are 28 states. Let's look how these state governments works. Okay, page number 31. How the state government works. Last year we discussed the fact that government works at three levels. They are center, state and Panchayati Raj. We examine the work of the government at the state level. How does this take place in a democracy? How does the state government works in a democracy? What is democracy? It is a government. In a democracy, people can choose their representatives. It is a government of the people, by the people and for the people. That all you know what is democracy. In a democracy, democratic country, how does the state government works, that we are going to study from this chapter. What is the role of a member of legislative assembly? MLA. MLA, full form of MLA is member of the legislative assembly. Member of the legislative assembly. The full form of MLA is member of the legislative assembly. Who is the MLA of your constituency? എല്ലാവർക്കും അറിയാമോ നിങ്ങളുടെ ഏരിയയിലെ ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ മണ്ഡലത്തിലെ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസിയിലെ MLA ആരാണ്? എല്ലാവരും കണ്ടുപിടിച്ച് വയ്ക്കുക. മെമ്പർ ഓഫ് ദി ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി ആൻഡ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ്. അതായത് വാട്ട് ഇസ് റോൾ ഓഫ് MLAs ആൻഡ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ്? MLAമാരുടെയും മന്ത്രിമാരുടെയൊക്കെ റോൾ എന്താണ്? ഡെമോക്രാറ്റിക് കൺട്രി വാട്ട് ആർ റോൾസ് ഓഫ് MLA? മെമ്പർ ഓഫ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി ആൻഡ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ്. How do people express their views or demand action from the government? We look at these questions through the example of health. നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് ലെസൺ സെക്കൻഡ് ലെസൺ പഠിച്ചപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. ആ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളുടെ വെൽഫെയർ ആണ് ഗവൺമെൻറ് നോക്കേണ്ടത്. അതിനുവേണ്ടിയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇവിടെ ഒരു നിങ്ങളുടെ ഒരു ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ ഒരു സ്റ്റോറിയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ ഏജിലുള്ള രണ്ട് കുട്ടികൾ പത്രം നോക്കിയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയാണ്. Hey, look at this. It says that there is a water shortage in our state and people are falling sick. പത്രം വായിച്ചിട്ട് കുട്ടികൾ പറയാണ്, ഇതിനകത്ത് നോക്കിയാൽ നമ്മൾ വാട്ടർ ഷോർട്ടേജ് ആണ് നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റിൽ. നമ്മുടെ വിച്ച് ഇസ് അവർ സ്റ്റേറ്റ്? കേരള. അവർ സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് കേരള. നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റിൽ വാട്ടർ ഷോർട്ടേജ് ആണ്. ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ക്ലീൻ ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ ഇല്ലാതെ മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. In many villages, people were found to be drinking unclean water. Streams have dried up and so have tanks. In the worst affected areas, villages have been carrying water across great distances. In many villages, people were found to be drinking unclean water. അതായത് ഫ്രഷ് വാട്ടർ കിട്ടാതെ ഷോർട്ടേജ് കാരണം അൺക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള വാട്ടറാണ് പല വില്ലേജിലും ആൾക്കാരെ കുടിക്കുന്നത്. സ്ട്രീംസ് ഹാവ് ഡ്രൈഡ് അപ്പ്. അരുവികളെല്ലാം ഉണങ്ങി വരണ്ടു വരുന്നു. ആൻഡ് സോ ഹാവ് ടാങ്ക്സ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടാങ്കിലും വെള്ളം സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഇൻ ദ വേഴ്സ്റ്റ് അഫക്റ്റഡ് ഏരിയാസ്, വില്ലേജസ് ഹാവ് ബീൻ ക്യാരിയിങ് വാട്ടർ അക്രോസ് ഗ്രേറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസസ്. ഒട്ടും വെള്ളം ഇല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് ജനങ്ങൾ വില്ലേജേഴ്സ് എന്താണ് ദൂര സ്ഥലങ്ങൾ ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് പോയി വേണം ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ കൊണ്ടുവരാൻ. ഓൺ ദ TV ന്യൂസ് they said 10 people have died from diarrhea. ടിവിയിൽ ന്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നു 10 പേരോളം ഡയറിയ മൂലം മരിച്ചു. Is that possible? Can one really die from it? അതൊക്കെ ശരിയാണോ? ഡയറിയ മൂലം ആരെങ്കിലും മരിക്കുമോ? Who knows? Just go by don't get it. ആർക്കറിയാം? നമുക്കിതറിയില്ല. My mother said not to have any ice drinks from the market. എൻ്റെ അമ്മ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഐസ് വാട്ടർ ഒന്നും മാർക്കറ്റിൽ നിന്നും തണുത്ത വെള്ളങ്ങളൊന്നും വാങ്ങി കുടിക്കരുത്. She gave one of her lectures this morning. You have to be responsible for your health. ശരി, അദ്ദേഹം അമ്മ എന്നെ ഉപദേശിച്ച് എന്താണ്? ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് വളരെ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം. അങ്ങനെ ഇവർ സൈക്കിളിൽ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ സ്റ്റോപ്പ് ട്രാഫിക് പോലീസ് നിൽക്കുന്നു. This road is blocked due to the rally. They have
Crowd the MLA's residence. നിങ്ങൾ വണ്ടി നിർത്ത്, ഈ റോഡ് ബ്ലോക്കാണ്, റാലി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ ആൾക്കാരെല്ലാം MLA യുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഖരാവോ നടത്തുകയാണ്. MLA തടഞ്ഞു നിർത്താനായിട്ട് പോവുകയാണ് എന്തോ ആവശ്യത്തിന്. റിയലി വൈ ഹാസ് ഹി ഡൺ സംതിങ്? അപ്പോൾ ചോദിക്കണം, അദ്ദേഹത്തിന് എന്തിനാണ് ഖരാവോ ചെയ്യുന്നത്? അദ്ദേഹം എന്തെങ്കിലും ചെയ്തോ? they seem more angry about what he hasn't done. അയാൾ എന്താണ് ചെയ്യാത്തത്, അതിനാണ് ഇവര് ദേഷ്യപ്പെട്ട് റാലി നടത്തുന്നത്. And we demand that the authorities take immediate. അപ്പോൾ റാലിയിലെ നേതാവ് പറയാണ്, we demand that the authorities take immediate action to bring the public health situation under control. Our MLA must take the responsibility for this. നമുക്കിടെ വാട്ടർ ഷോർട്ടേജ് ഉണ്ട്, ആൾക്കാർ മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ട MLA ആണ് ഇതിൻ്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി. MLAക്കാണ് ഇതെല്ലാം ഉത്തരവാദിത്വം. ക്ലീൻ വാട്ടർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക, ആൾക്കാരുടെ ഹെൽത്ത്, പീപ്പിൾസ് വെൽഫെയർ ഇസ് ദ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓഫ് ദ MLA. But a loud voice he has, he must be a leader or something. അയാൾക്ക് എന്തൊരു സൗണ്ടാണ് വരുന്നത്, പക്ഷേ അത് ആ പാർട്ടിയുടെ ലീഡറാണ്. I saw him on TV too. He is a member of the opposition. അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ TV കണ്ടിട്ടുണ്ട്, അത് പ്രതിപക്ഷത്താണ്, ഓപ്പോസിഷൻ പാർട്ടിയുടെ ലീഡറാണ്. Then this is a small story relating to water shortage. അത് ഒരു രാജ്യത്ത്, ഒരു സ്റ്റേറ്റിലെ വാട്ടർ ഷോർട്ടേജ് അതുപോലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ വന്നാൽ major responsibility is going to the MLA. MLA is the major responsibility. Then let's look who is an MLA. Who is an MLA? Who is an MLA? What is full form of MLA? MLA is the member of the Legislative Assembly. In the above section, that means in the above story you have read about some events in Padalpuram. These all events are happened in the Padalpuram district, Padalpuram or village. You may be familiar with some official names such as collector, medical officer, etc. Collector, medical officer ഒക്കെ നമ്മൾ familiar name ആണ്, എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ട്. But have you heard of an MLA and Legislative Assembly? Have you heard of an MLA? MLA കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? Legislative Assembly കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? Do you know the MLA of your area? Do you know who is your MLA of your area? Can you identify which party she or he belong to? ഏത് പാർട്ടിയിലാണ് അദ്ദേഹം എന്നറിയാമോ? ഏത് പാർട്ടിയുടെ MLA ആണ് നിങ്ങളെ ഭരിക്കുന്നത്? ഇതൊക്കെ അറിയാമോ? Members of the Legislative Assembly are elected by people. In a democracy, all the leaders are chosen by, that all you know. Okay. Members of the Legislative Assembly is chosen by, elected by the people. They then become members of the Legislative Assembly and also form the government. First നമ്മൾ MLA-മാരെ elect ചെയ്ത് choose ചെയ്യും, പിന്നെ അവർ government form ചെയ്യും. In this way we say that MLAs represent people. The example below will help us understand this better. എങ്ങനെയാണ് MLA സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി എന്താണ്, അവരെങ്ങനെയാണ് ഗവൺമെൻറ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്, ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. എവറി സ്റ്റേറ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഹാസ് എ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി. ഇന്ത്യയിലെ ഓരോ സ്റ്റേറ്റിനും ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി ഉണ്ട്. ഈ സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ഏരിയാസ് ഓർ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസീസ്. ഓരോ സ്റ്റേറ്റിനെയും ഡിഫറെൻറ്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസീസ് ആയിട്ട്, നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, look at the map below. It shows that the state of Himachal Pradesh is divided into 68 assembly constituencies. ഇവിടെ ഹിമാചൽ പ്രദേശിന്റെ ഒരു പിക്ചറാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. 68 അസംബ്ലി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസീസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ സ്റ്റേറ്റിനെ. From each constituency, the people elect one representative who then become the members of Legislative Assembly. You would have noticed that people stand for elections in the name of different parties. These MLAs therefore belong to different political parties. അതായത് ഇലക്ഷൻ വരുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം, ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലിയിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഡിഫറെൻറ്റ് പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്ത് കാൻഡിഡേറ്റ് സെലക്ഷൻ വയ്ക്കും. നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പാർട്ടി സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ആരാണുള്ളത് അതിനെ എലക്ട് ചെയ്യും. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാർട്ടിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സീറ്റ് കിട്ടുന്ന ഏത് പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസ് ആണോ അവരായിരിക്കും ഗവൺമെൻറ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്, അവരുടെ ലീഡറായിരിക്കും ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ. ഹൗ ഡു പീപ്പിൾ ഹു ആർ MLAs become ministers or chief ministers? ഈ ജനങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് MLAs ആയിക്കഴിഞ്ഞ ശേഷം മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ആകുന്നത്? പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടി whose MLAs have won more than half of number of the constituencies in a state can be said to be a majority. അതായത് ടോട്ടൽ സീറ്റിൻ്റെ 50% സീറ്റ് ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടി നേടുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് മെജോറിറ്റി വോട്ട് കിട്ടിയെന്ന് പറയാം. ആ കിട്ടുന്ന the political party that has the majority is called the running party and all other members are called the opposition. For example, the Legislative Assembly of State of Himachal Pradesh has 68 MLA constituencies. അതായത് 68 MLA constituencies ആണ്. അതായത്
ഹിമാചൽ പ്രദേശിനെ 68 കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസീസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓരോ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസിലും MLA-മാരുണ്ട്. ഡിഫറെൻറ്റ് പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസ് ആണ്. അതിലേറ്റവും മെജോറിറ്റി വോട്ട് മീൻസ് മോർ ദാൻ ഹാഫ് ഓഫ് ദ സീറ്റ് കിട്ടുന്ന ആ പാർട്ടിയായിരിക്കും ഗവൺമെൻറ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മുടെ CPM ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേരളത്തിൽ മെജോറിറ്റി സീറ്റ് കിട്ടിയത്. അതുകൊണ്ട് CPM-ൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഗവൺമെൻറ്റാണ് ഇവിടെ ഭരിക്കുന്നത്. Candidates from various political parties won the 2017 Assembly elections and became MLAs. Since the total number of MLAs in the legislative assemblies, അതായത് 2017 അസംബ്ലി ഇലക്ഷന് എന്താണ് since the total number of MLAs in the legislative assembly in 68, a political party would have needed to have more than 68 ആണ് ടോട്ടൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസിൽ. അതിനകത്ത് 34 MLAസും അതിനേക്കാൾ കൂടുതലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പാർട്ടിയായിരിക്കും മെജോറിറ്റീസ്. ദ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി ഹിമാചൽ പ്രദേശിൽ എവിടെയാണ് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി with 44 MLAs had the majority and it became the ruling party. അതായത് 68-ൽ 44 സീറ്റും BJP-ക്കാണ് കിട്ടിയത്. റൂളിംഗ് പാർട്ടി BJP ആണ്. All other MLAs became the opposition. ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ഓപ്പോസിഷൻ, പ്രതിപക്ഷത്തിരിക്കും. In this case, the Indian National Congress was the major opposition party. BJP-യുടെ ഏറ്റവും opposition party ഇപ്പോൾ Indian National Congress INC ആണ്. Since it had the largest number of MLAs after the BJP. Among the opposition were other parties including those who had been elected as independent candidates. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ബാലൻസ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് MLAസിനെ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. ജനങ്ങൾ വോട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് എടുക്കുന്നത്. ഈ ലെസൺ നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾ വായിക്കുക. അപ്പോൾ കുറച്ച് മനസ്സിലാകും. നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് ലെറ്റ്സ് ലിറ്റിൽ മോർ എക്സ്പ്ലെയിൻ what are the duties of this MLAs, how these MLAs become ministers and what are the duties of these ministers. Everybody study well, read the test well. See you tomorrow. Thank you.